आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगी। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगी। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और उसका वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और वह तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन है, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनो और विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਉਠਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲਈ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਓਲਾ bahosa kolako praishali ka sang tant radish lamang rabar dus la bahosa kolako praishali ka sang tant radi o shilamang rabar dus la bahosa kolako praishali ka sang tant radish lamang rabar dus la bahosa kolako praishali ka sang tant radi o shilamang rabar dus la bahosa kolako praishali ka sang tant radish lamang rabar dus la bahosa kolako praisha जो तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सिर्फ परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिखा सांग टांट रड़ी ओ शिलामांग रबार डूस लबाओ सकल को प्रेश लिखा सांग टांट रड़ी शिलामांग रबा लबाओ सकल को प्रेश लिखा सांग टांट रड़ी ओ शिलामांग रबार डूस लबाओ सकल को प्रेश लिखा सांग टांट रड़ी शिलामांग रबार डूस लबाओ सकल को प्रेष्टा ओ ब्रगड़ा बजो पड़ी कलिका सांग टांट रड़ी शिलामांग रबार डूस लबाओ सकल को प्रेश लिखा सांग टांट रड़ी धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे नाम नु उच्चारण तुम्हारे नाम नु महिमा देने धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दिले तुम्हारी भलाई दिले तुम्हारी कृपा दिले धन्यवाद कर दिले का सांग टांट रड़ी शलमांग रबा लबाओ सकल को प्रेष लिखा सांग टांट रड़ी ओ शलमांग रबा डुस लबा हो सकल को प्रेष लिखा सांग टांट रड़ी शलमांग रबा डुस लबा हो सकल को प्रेष लिखा सांग टांट रड़ी ओ धन्यवाद दे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे तो अलग अलग धन्यवाद दे धन्यवाद दे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते आज दी पहली प्रार्थना दे यस ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे आ पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय ते 1 ते 2 1 ते 4 आयत कहंदा है मैं बिनती करदा हां सब तो पहला विचलगी बिनती ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੱਧਸਥਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ साड़ी प्रार्थना के समय विच असी पराभाषा विच रूह विच जुझारू नाल प्रार्थना करांगे एते उपरेखित बचन के अनुसार मनुखा दिया कौमां दे लई उन्हां दी मुक्ति दे लई एते आउण वाले न्याय तो मुक्ति दे लई उन्हां सारियां दे लई जो मसीह नूं अस्वीकार करते हैं मुक्ति अखंडता ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ अपने मुंह तो खोल के पराभाषा विच बोले ਅਸੀਂ अपनी रूह ਨੂੰ तैयार कर दे लिगा साक टाट रड़े ओ शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े शलमांग रबा रडुस ओ लबा हो सकला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਿਗਾ ਸਾਕ टाट रड़े शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े ओ शलमांग रबा रडुस लबा हो सकला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े शलमांग रबार डुस ओ लबा हो सकला को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबार डुस लबा हो सकला को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े ओ शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े आक्रडी करा लेगा बा होंगे बरबसा लेगा बरबसा नगसाने ने रबो न लिगा सांग टांट रड़े ओ शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा लबा हो सकला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा जो पड़ी कलिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा लबाओ सकल को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े ओ धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारी सत्यनिष्ठा प्रबल होंदे ते विश्व दे देशां ते लोगां दा हृदय विच स्थापित होने यीशु मसीह दे नाम विच ओ लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा डुस लबाओ सकल को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े ओ शलमांग रबा डुस लबाओ सकल को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा डुस ओ लबा हो सकल को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े शलमांग रबा लबाओ सकल को प्रेश लिगा सांग टांट रड़े
O shalamang rabala bao sakoloko praise liga sancta shalamang rabadus labao sakoloko praise liga sancta shalamang rabadus labao sakoloko praise liga sancta O shalamang rabadus labao sakoloko praise liga sancta shalamang rabadus labao sakoloko praise O धन्यवाद कर परमेश्वर विश्व दे देशा ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਂਕਟਾਂਟਰੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ पूरी होने धन्यवाद करें ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂ देखो होन मुक्ति दा दिन हाँ हालेलुया ਅਤੇ दूसरा बाइबल अध्ययन रसूला दी करतूब 26 अध्याय ते 18 आयत कहता है ता जो तुसी उन्ना दिया आँखां खोलो ता जो वह हनेरे तो रोशनी वल ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੋਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੋਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਜ਼ੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਓ ਸਕੋਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਾਰੇ मनुख दिली ओ लिगा साक टाट रडेश लमांग रबा लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रडेश लमांग रबा नडुस ओ लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रडेश लमांग रबा लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रडेश लमांग रबा नडुस ओ लबा हो सकोला को प्रेश लिगा साक टाट रडेश लमांग रबा नडुस लबा हो सकोला को प्रेश ओ प्रगड़ा बजु पड़ी कलिगा साक टाट रडेश लमांग रबा नडुस लबा हो सकल को प्रेश ओ धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारे मुक्ति आते कृपा दा दिन हाँ धन्यवाद कर परमेश्वर लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर हर मनुख दा मुक्ति होने यीशु मसीह दे नाम धन्यवाद कर लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर हनेरे ज्ञान ते हाँ तो परमेश्वर तुम्हारी रोशनी विचार यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश ओ प्रगड़ा बजु पड़ी कलिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश ओ प्रगड़ा बजु पड़ी कलिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर उन्हां दा दिल खुले अंत परमेश्वर यीशु मसीह दे खुशखबरी दे लिगा साक टाट रडे ओ शलमांग रबा दुस लबा हो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रडे शलमांग रबा दुस लबा
labao sakolo ko praise liga sak tantre shilamang raba labao sakolo ko praise liga sak tantre o shilamang raba reduce labao sakolo ko praise ओ धन्यवाद कर परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ओ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ओ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ओ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਾਰੀ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ कि वह मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं ਅਤੇ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Praise the Lord. Liga sak tantradi shalamang rabala baho sakola ko praise liga sak tantradi o shalamang raba reduce la baho sakola ko praise liga sak tantradi o shalamang raba reduce la baho sakola ko praise liga sak tantradi shalamang raba reduce la baho sakola ko praise liga sak tantradi shalamang raba la baho sakola ko praise liga sak tantradi ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ परमेश्वर सच्चाई दे ज्ञान विचारे यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टाटड़ी शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाटड़ी ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाटड़ी शलमांग रबान दुस लबाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाटड़ी शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाटड़ी ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाटड़ी शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश ओ प्रगट बजु पड़ी का लिगा साक टाटड़ी शलमांग रबान दुस लबाओ sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise akradi kra lega ba honge barabasa naga sane ne de bona liga sak tan tradi o shalamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradi o धन्यवाद कर परमेश्वर भारत देश विच केवल तुहाड़ी सत्यनिष्ठा राज करे धन्यवाद कर लिगा sak tan tradi o shalamang rabala bao sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus o labao sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradi o shalamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradi akradi kra liga ba honge barabasa naga sane ne de bona liga sak tan tradition lamang raban dus labao sakula ko praise liga sak tan tradi ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे ऐसी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समूहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर दें ओ महामय परमेश्वर तू राज करता है भव्य रूप से ओ रहा और तेरी भव्यता घोषित कर तेरी भव्यता हम घोषित करें तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से राज करता विजय रूप से तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए आवाज उठाकर कहते तू महान है तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते तेरी भव्यता हम घोषित करें तेरा नाम
से राज करता विजय रूप से तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते हैं कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। Asi ajda ait Pastor Chris the Orson at the ajda ait da title han kharid da ek atal sabut hallelujah at the ajda ait प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ 19 अध्याय 13 आयत ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ एक बस्तर लहू नाल छिड़किया हुआ पहने हुए हाँ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ परमेश्वर ਦਾ बचन ਅਗਵਾਉਂਦਾ है। साड़ी सुराती आयत प्रभु यीशु दी दूजी आमद बारे हाँ जदों ਉਹ एक चिट्टे घोड़े दे सवार होंदा है ਅਤੇ खून विच डुबोया हुआ चोला पहनता है। ध्यान दियो कि यूहन्ना ने यह नहीं किया कि उसने लाल चोगा पाया हुआ सी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश दी पोथी 17 अध्याय 14 आयत विच यीशु विच पशु दरिंदे उठे औरत ने जामनी ਅਤੇ लाल रंग दे कपड़े पाए हुए सन ਅਤੇ औरत जामनी ਅਤੇ लाल रंग दे कपड़े पहनी हुई सी। दूजे पासे यीशु ने लहू विच डुबोया हुआ चोगा पाया हुआ सी। इस दा की महत्व है जदों तुसी किसी खरीदी चीज़ दे दाव करना चाहते हो ता तुसी रसीद लेंदे हो। यीशु ने सारी दुनिया नू खरीदिया। स्वर्ग दा राज खेत विच लुके हुए धन वर्गा है जिस नू एक मनुख ने लब के फिर लुका दिता ਅਤੇ खुशी दे कारण उन्होंने जाके अपना सब कुछ बेच दिता ਅਤੇ उस खेत नू खरीद लिया। मत्ती 13 अध्याय 44 आयत 8 सानू दर्शाउंदा है कि खेतर संसार हा उन यीशु स्वर्ग तो धरती उत्ते आ रहा है ਅਤੇ उस दी एक रसीद उसका लहू है। उसने उसका पहरावा पहने हुए हाँ इस गल का सबूत कि उसने सारा खेत खरीदिया है। लहू विच डुबैया चोला उसकी खरीद का सबूत है। हालेलुया। ਅਤੇ पहला कुरंथियो 6 अध्याय 20 आयत कहता है तुसी ता मोल नाल ले हुए हो इसलिए अपनी देह नाल परमेश्वर दी वड़ाई करो क्यों जो तुसी जानते हो कि तुसी जो अपने निकमे चाल चलन तो छुटकारा पाया जिहरा तुहाड़े वड़ियां तो चलिया आउंदा सी जो सो नाशवन वस्ता अर्थात चांदी सोने नाल नहीं सगो मसीह दे बहुमूल्य लहू नाल पाया जिहरा बेदाग ले दे न्याय सी। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 19 आयत साढ़े पापा दी कीमत चुकाउन तो बाद यीशु ने सानू परमेश्वर दे लही तोहफे वजो खरीदिया। वह उस लही इन्ना शब्दा नाल एक नवा गीत गा रहे सन ਅਤੇ ਉਹ यह आखदे हुए एक नवा गीत गाउंदे सन ता ਉਹ पोटी लेन ਅਤੇ ਉਹ दिया मोहरा खोलन दे योग हाँ क्योंकि तू बलिदान किता गया सी ਅਤੇ तू अपने लहू नाल हर एक कौम भाषा उम्मत ਅਤੇ कौम विच परमेश्वर दे
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਲਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ, शुद्धता ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਆਇਤ ਅਤੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 12 ਆਇਤ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਿਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਾਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼, ਨੀਚਪਨ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 6 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 19 ਤੇ 20 ਆਇਤ, ਗਲਾਟੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 20 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हन्ना जयसवार है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर का। मेरी गवाही मेरे सेल का है। मैं शनिवार को गई सेल लेने, तो मेरी जो मेंबर थी ऐसा ज़मीन पर लेटी थी, तो मैं पहुँची और फिर ऐसा मान भाषा बोली। फिर बोली, सिस्टर मेरा तबीयत बहुत ख़राब, मुझे इतना चक्कर आ रहा है कि मैं बैठ नहीं पाऊँगी, पहले मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है। तो जैसे बहन के लिए मैं प्रार्थना की और वैसे बहन का तुरंत चक्कर जैसे आ रहा था वैसा वो बहन सही हो गई और अच्छे से सेल में बैठी और वो चंगी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, मुझे इस योग बनाने के लिए। थैंक यू, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे
बारे में महान है, तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है, हाँ वो महान है। तुझे चाहता मेरे लिए वो महान है, और तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है, हाँ तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है, गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है, वो महान दे रे कहाँ। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान है, महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉद्धार ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ।
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਸੀਹ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥੈਂਕ ਗॉड। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਦੀ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਚਲੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣਯੋਗਿਆ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਯੋਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਮਛਲੀ 4 ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕੈਨ ਔਰ ਹਾਬਿਲ। ਕੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹਾਬਿਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨੂਹ, ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਔਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦਾਊਦ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ। ਸ਼ਾਉਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵੇ, ਸਹੀ ਬਟਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋਚੋ, ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਫਿਸਲ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਭਾਈ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। I have a problem with that। ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀਵੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਸਟੂਪਿਡ। ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਹੈਲੋ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ? ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀਨੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦ, ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੰਸਲਟ ਗॉड। ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ। ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ। ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਵਰਡ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਟੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मैं बोलता हूँ ना, मैं गल करदा, बहुत ने देखिया भी आ। प्रेज द लॉर्ड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ कि 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਜਾਣੋ, ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਸਹੀ ਪਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕੀ ਬੋਲੋ? ਸਹੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੇਥ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਥ। ਔਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਚਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯੂ ਬਿਕਮ ਸਮਾਰਟ। ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਓ 12:1। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਦਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਹੋਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਔਰ ਉਲਝਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਵਾ ਦੌੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਫੇਦ ਬਾਦਲ। ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਵਰਗ। ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਹਨੋਕ, ਮੂਸਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ? ਏਲੀਆ। ਇਹ 3 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਗੱਡ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ। ਸਿਰਫ 3 ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ। ਬਾਈਬਲ ਬੱਦਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ? ਬੱਦਲ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪੇੜ। ਯਹੂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 4ਵਾਂ ਵਚਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਔਰ 12ਵਾਂ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭਗਤੀਹੀਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲੁਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? ਲੁਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤੀਹੀਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਪਰਸੋਂ ਗਲਤੀ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਭਗਤੀਹੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਛਤਾਤਾਪ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ 11 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਹ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੈਨ ਔਰ ਹਾਬਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚਲੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਓ। ਚਰਚ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਮ ਔਨ, ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਚਰਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਓ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਤੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਧੜਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਰਖਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਜਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੜ ਤੋਂ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਜਲ ਤੋਂ ਭਰੇ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੋ? ਨਿਰਜਲ ਬੱਦਲ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਜਲ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਰਜਲ ਬਾਦਲ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਪੇੜ। ਨਿਸ਼ਫਲ ਪੇੜ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬਦਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਥੋੜੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਖਾਲੀ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦਾ ਬੱਦਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਜਲ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲਣਾ।
ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬੱਦਲ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ, ਅਗਰ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਟਾਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 61:3। ਔਰ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਦੀ ਰਾਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਗੜੀ ਬੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲਾਪ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹਟਾ ਕੇ ਯਸ਼ ਦਾ ਓੜਨਾ ਉਡਾਓ, ਜਿੱਤੋਂ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦਰਖਤ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਯਹੋਨਾ 7:38। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਜਲ ਵਾ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ 45:8। ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਰਸਾ, ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਪ੍ਰithvi ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਧਾਰ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸੇਗਾ? ਹੈਲੋ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਸਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਰਸਾ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਸਾਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ? ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਚੈਨ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਉਦਾਰ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਉਦਾਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਸ਼ਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਬਾਰਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਾਰੇ EMPLOYE ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਤਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੀਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਟੀਨੇਜਰ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 300 ਯੂਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਔਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਘੁੰਮੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਓ। ਸਰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਗੂਗਲ 'ਚ ਖੋਜ ਲਓ। ਗੂਗਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਈ? ਗੂਗਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਗੂਗਲ ਸਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੂਗਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਤਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲਓ। बोले मैं की समझ लवा? तू बोल रहा कि तेरी पत्नी की तबीयत आशीषित है तो मेरे हिसाब नाल की आशीषित है तो हुण की प्रार्थना करा? मैं स्कूल गया सी, अगर उत्थे काला बोलिया तो मैं की समझूगा कि वह काला। मैनूं बेवकूफ ना बनाओ कि तुसीं काला बोलो तो मैं पीला समझ लूँ। पता नहीं कित्थों भाषा चक लेंदे आ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनदे हो तुसीं कि देखो ना चीज़ां अपने आप गवा जांदियां, अपने आप लभ जांदियां। ये तुहाडे शब्दां दा फर्क है। इदां ना बोलो। जो तुसीं तारे देखदे हो ना, टुटे हुए तारे, वो कोई टुटा हुआ तारा नहीं है। परमेश्वर उन्हें बुलांदा, वो टुटे हुए तारे नहीं है। गॉड कॉल्स देम, ये काम करके आओ, ये काम करके आओ। बाइबल विच है, बाइबल दसदी आ एक तारा किन्हां दे अगे सीगा? विद्वानां दे अगे। तो ये ना कहो कि मैं तुहानूं सिखा रहा बाइबल तो बाहर है। इदां नहीं है कि जो मन चाहे वो बोल दो। ये टेबल काम नहीं कर रहा, ये टेबल काम नहीं कर रहा। किन्ने काम किते कहते हैं? उस टेबल विच सुनन दी योग्यता, इहनूं तुसीं बोल के बर्बाद कर दिता। तुसीं इहनूं सुनन दी योग्यता वा। दुनिया की हर वस्तु किन्ना बनी है? शब्दां विच, शब्दां दे नाल। पढ़ोगे बाइबल विच हर वस्तु दे विच सुनन दी योग्यता वा, और सुनन विच रिस्पॉन्स करन दी योग्यता। हर वस्तु विच इस पक्खे विच सुनन दी योग्यता वा। हर वस्तु बोलदी है, हर वस्तु सुनदी है। बाइबल दे ही कहती है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यू कांट बी केयरलैस। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनदे हो तुसीं? तो ओह ना बनो। ये शब्द जरूरी है, शब्द जरूरी है।
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਸਾਮਰਥ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੋਲਿਆ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਭਰੇ ਆ? ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੱਤਿਆ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਉਦਾਰ, ਗਲੋਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, BMC ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਠੋਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਜਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਹਰ ਗਲੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਆਈਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਏਦਾਂ ਜਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੂਰ ਚਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਕਿ ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਆ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸਾ ਤਾਲੇ ਰੇ ਬਾਸੋ ਲਿਗੰਦਰਬਾ ਇਦਰਾ ਬਲੋਂਦਰੋ ਬੋਸੀਲਾ ਵਖੇਂਦਰਬੇ ਲਾਂਦਰੋ ਗੋਬਾਸ਼ੇ ਸਿੰਦਰਬੇ ਲੀਗਰਾ ਮਾਂਦਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਵਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ।
बोलो स्वागत है परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। ओ यीशु, तुम हो तारनहार इस जग के पालनहारे। हालेलुया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु मसीह मेरा जीवन, उसके लिए मैं जीऊंगा। उठा करके क्रूस में अपना, उसके ही पीछे चलूं। पीछे मुड़ के ना देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर यीशु पर। यीशु, हाँ, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। मेरे लिए यीशु आया, पापों से मुक्ति दिलाया। वो मेरे दिल में समाया, सारे दुखों को मिटाया। मेरे दिल में, मेरे मन को यीशु ने अपना बना लिया। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। महिमा तेरी करता जहाँ और करते हैं चांद सितारे। चांद सितारे, चांद सितारे, ला 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 ला। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। यीशु, तुम हो तारनहारे जग के पालनहारे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਫਿਸਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਨਾਪ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਭਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨਾ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਰਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੌੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੋ, ਲੀਡਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਪਾਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5000। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਤੀ। 5,000 ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? 5,000 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੜਨਾ। ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੜੋ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ 5,000 ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? 5,000 ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਮਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਸਿਵਾਏ ਸੰਡੇ ਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, 25 ਨੂੰ, 26 ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ 6:30 ਤੋਂ 8। ਮਿਡਵੀਕ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24, 25, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਯੋਧਾ। ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜੋ ਔਰ ਜਿੱਤੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 24, 25, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? 3 ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੀ ਆ? ਟੀਨਸ ਔਰ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਰਬਾ ਮੁੰਦਰਾਬਾ ਲਿਖੋ ਮੱਸੇ ਲਰੇਬੇ ਖੇਂਦਰੇਬੇ ਲਖੋਂਦਰੋਬ ਲੀਗਰਾਮਾਂਦਰਬਾ ਲੀਬਰੋਹੋਜ਼ ਰੇਬੇ ਖੇਂਦਰੇਬੇ ਲੀਰਾਮਾਂਦਰੋਬ ਲੋਗੋ ਬਸ਼ੇਖ ਲਰੇਬੇ ਖੇਂਦਰੇਬੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਿਲਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.